السلام علیکم ناظرین، میرا نام امیر حمزہ ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی۔ ملک اشتیاق اوان باری کے گھر تنظیم الاوان پاکستان کی مرکزی ماہانہ میٹنگ، جس میں ملک عمر اشتیاق اوان، ملک غضنفر اوان، ملک ذوالفقار اوان، ملک عبدالغفار اوان، ملک محمد طلحہ اوان، ملک عثمان اظہر اوان، ملک یعقوب باری اوان، ملک عبدالقدیر اوان 24 جنوری 2021 خصوصی دعوت کا اہتمام کیا گیا، جس میں ملک اشتیاق اوان باری چیئرمین سپریم کونسل تنظیم الاوان پاکستان، ملک سعید اختر اوان جنرل سیکرٹری سپریم کونسل، ملک کیسر اوان صدر سپریم کونسل، ملک گلفام اوان مرکزی جنرل سیکرٹری، ملک تنویر علوی وائس چیئرمین، کرنل صبح صادق سابقہ ڈی جی نیب راولپنڈی، ملک ساجد اوان مرکزی کوآرڈینیٹر تنظیم الاوان پاکستان، ملک شبیر اوان مرکزی سیکرٹری اطلاعات، ملک اقبال اوان مرکزی جوائنٹ سیکرٹری، ملک آصف اوان مرکزی نائب صدر تنظیم الاوان پاکستان، ڈاکٹر شہزاد اقبال جنرل سیکرٹری یوتھ، ملک معین اوان صدر یوتھ، ملک عمران احسان چیئرمین یوتھ، ملک شکیل اوان جنرل سیکرٹری پنجاب۔ اس کے علاوہ تحصیل تلہ گنگ، ہری پور، ایبٹ آباد، مانسہرہ، سرگودا، ضلع راولپنڈی ڈویژن، ٹیکسلا، ہزرو، کہوٹہ کے عہدیداروں کی کثیر تعداد میں شرکت۔ اس موقع پر اوانوں نے مرکزی تنظیم الاوان پاکستان کو بھرپور فعال کرنے کا عہد کیا۔ ملک امیر داد اوان سرپرست اعلیٰ تنظیم الاوان مرحوم کے صاحبزادے ملک ساجد امیر داد اوان نے اپنے والد کے عزائم کو عملی جامہ پہنانے کے لیے بھرپور عزم کا اظہار کیا۔ السلام علیکم۔ آج ہماری یہ ماہانہ میٹنگ ہے تنظیم الاوان پاکستان کی، اور آج ہماری جو مین میٹنگ ہے اس کا مقصد جو ہے وہ ملک امیر داد صاحب اوان جو ہمارے سرپرست اعلیٰ تھے تنظیم الاوان پاکستان کے، ان کی وفات کے بعد یہ ہماری پہلی ماہانہ میٹنگ ہے، جس میں ہم ان کو خراج تحسین پیش کریں گے، اور ان کی جو کارکردگی تھی یا انہوں نے جو تنظیم کے لیے اپنا ٹائم وقف کیا تھا اس پہ بات ہوگی آج کی جو میٹنگ ہے۔ تو آج کی میٹنگ ہمارے جو ہیں سپریم کونسل کے ہمارے جو چیئرمین ہیں ملک اشتیاق اوان باری صاحب، یہ انہوں نے آج کی میٹنگ ارینج کی ہے، جس میں ہماری تمام کیبنٹ جو ہے ہماری ہائی قیادت آ رہی ہے، جس میں ہمارے جنرل سیکرٹری گلفام ملک صاحب آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں ہمارے جناب ملک نوید ظفر صاحب، اس کے علاوہ کیسر ایوب صاحب آ رہے ہیں، اور ہماری تمام جو کیبنٹ ہے وہ اس میٹنگ میں آ رہی ہے جی ہماری آج اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میرے دوست، میرے بھائی مرحوم ملک امیر داد اوان صاحب کی جو منتھلی میٹنگ تھی، انشاءاللہ اس کے حوالے سے میں بات کروں گا۔ آج ہماری وہ منتھلی میٹنگ بھی ہے اور انہیں خراج تحسین بھی پیش کریں گے، اور میں نے یہ اپنے ڈیرے پر رکھی ہے، جس میں ہماری قیادت تنظیم الاوان کی ہمارے صدر ہیں پیر خالد سلطان صاحب، اور جنرل سیکرٹری ہیں ہمارے گلفام اوان صاحب، اور ہمارے پنجاب کے صدر پیر عابد صاحب ہیں، اور ہمارے جنرل سیکرٹری جو ہیں ہمارے ڈاکٹر شکیل اوان صاحب ہیں۔ اس کے بعد جتنی بھی ہماری آبادی ہے، جو لوکل آبادی ہے، ضلعی طور جو ہماری آبادی ہے، وہ بھی سارے تشریف لا رہے ہیں، اور انشاءاللہ تھوڑی دیر بعد یہ ہمارا شروع ہو جائے گی میٹنگ۔ اور اللہ کے فضل سے اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ کوئی اچھے کام کرے ہماری باڈی، ہماری تنظیم، تاکہ اس پر بھی ہم روشنی ڈالیں گے، اور اس کو انشاءاللہ جاری اور ساری رکھیں گے۔ تنظیم الاوان جو ویلفیئر کے کام ہیں، اور بھی کوئی کسی غریب، کسی بیوہ، محتاج، ہم سب مل کے انشاءاللہ چلیں گے اور لوگوں کی مدد کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تنظیم الاوان پاکستان کے پلیٹ فارم سے بات کر رہا ہوں۔ آج کی ماہانہ میٹنگ جو چیئرمین سپریم کونسل ملک اشتیاق اوان باری صاحب کے گھر پہ ارینج ہوئی ہے، ہمیشہ کی طرح تنظیم الاوان پاکستان کے سرپرست اعلیٰ جناب ملک امیر داد اوان صاحب مرحوم کے سال ثواب کے لیے دعا بھی کی جائے گی، اور تنظیم الاوان پاکستان کی اعلیٰ قیادت پیر خالد سلطان صاحب، پیر عابد سلطان صاحب صدر ہیں، جو تنظیم الاوان پاکستان کے جنرل سیکرٹری گلفام اوان صاحب،
اور دیگر تمام قائدین آج شرکت کر رہے ہیں۔ ہمیشہ کی طرح آج بھی ہم جیسے اس سے پہلے تہذیبی ریفرنس کیا گیا ہے، آج ہم امیر داد صاحب کے لیے ان کی کمی ہمیشہ رہے گی اور رہے گی اور رہتی ہے، کیونکہ ایک ایسی عظیم شخصیت تھی جس نے اپنا سب کچھ اس تنظیم کے لیے وقف کیا ہوا تھا۔ ہم چاہیں گے کہ ان کے مشن کو لے کے آج تنظیم الاعوان پاکستان پوری دنیا میں تنظیم کا جو مقصد ہے وہ صرف یہ ہے فلاح و بہبود کرنا، جس میں بلا تر رنگ نسل کسی بھی ذات پاک سے ہٹ کر ہمارے لیے سب سے پہلے انسانیت ہے، اس کے بعد تنظیمی امور ہیں۔ ہمارا کام ہے ویلفیئر کرنا۔ ہر پلیٹ فارم پہ جا کر ہم تنظیم عوام کو متعارف کروایا ہے اور انشاءاللہ اس جدوجہد کو ہمیشہ جاری اور قائم اور دائم رکھیں گے، اور انشاءاللہ سب بھائیوں کو لے کر چلیں گے اپنی اعلیٰ قیادت کے ساتھ مل کر۔ بہت شکریہ جی۔ سڈے عوان میر داد عوان معروم صاحب انتہائی ان کا دکھ اور افسوس رہے گا، چونکہ تنظیم کی وہ روح تھی، بہت بڑی روح تھی۔ انتہائی میں افسوس کرتا ہوں، اور یہ تنظیم اسی طرح جاری رہے گی عوام کی انشاءاللہ، اور یہ سلسلہ آگے جاری رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہمارے برادر ملک اشتیاق صاحب نے ایک تہذیبی پروگرام رکھا ہوا ہے، جو کہ ہمارے بھائی ملک میرداد عوان صاحب کے سلسلے میں رکھا ہوا تھا۔ وہ ہمارے بہت ہی پیارے ملنساز اور بہت نیک انسان تھے۔ ہمیں بہت بڑا دلی دکھ ہوا ہے، اور ان کا خلا جو ہے وہ تا قیامت پورا نہیں ہو سکتا۔ وہ بہت ہی ہمدرد آدمی تھے۔ ملک شکیر عوان صاحب میرے بھائی، ان پر ایک میں نے لکھا ہے کڑا سلام تے چایا ہے، کڑا سلام تے چایا ہے، شکیر عوان جنا ایک گلدستہ سجایا ہے۔ گلفام بھائی کے لیے کوئی کٹھا پیا بگدارے، کوئی کٹھا پیا بگدارے، گلفام عوان چنگا مجھ چنگا لگدا ہے، گلفام عوان چنگا مجھ چنگا لگدا ہے۔ آخری شعر ہے حاجی صاحب، انہیں بھی خدمت میں جانا جناب، مجھے ہو گیا ہے، مجھ ہو گیا چل مایا، ملک اشتیاق باری چنا آوانا دا سر مایا، ملک اشتیاق آوان چنا آوانا دا سر مایا۔ اپنے نام
ब्लड का प्रोग्राम भी हमारे यहाँ है, जो मीटिंग्स को ब्लड में था वो प्रोग्राम भी दे रहे हैं, बाकी जो बेरोजगार बच्चे हैं लोग हैं उनके काम को लेकर मोटिवेशन पैदा हो। और चूँकि आवाम कबीला एक ऐसा कबीला है कि जो बुनियादी तौर पर हज़रत अली मौला कायनात शेर खुदा की औलाद होने के सबब अपने अंदर वो पोटेंशियल रखता है कि ये यकीन माने कि इस कौम को और इस उम्मत को लीड कर सकता है। लेकिन चूँकि वक्त बहुत थोड़ा है, मैंने कुछ नाम भी लेने थे, लेकिन डायरेक्ट 2 मिनट में ज़रूरी बात वो करना चाहूँगा कि ये पोटेंशियल बेसिकली जिसने इकबाल ने फरमाया था कि नहीं है ना उम्मीद इकबाल अपनी कश्ते वीरा से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बड़ी ज़रखेज़ ऐसा। दोस्तान मोहतरम, कुरान पाक में कबाइल के बारे में ये बताता है कि हमने कबाइल बनाए लिताअरफ़ू, ताकि तुम्हारा तारुफ हो सके। मेरा ये सवाल है कि कबीले का तारुफ क्या होता है? क्या किसी के चेहरे पे लिखा होता है कि ये अवान है? क्या किसी की शख्सियत का ज़ाहिरी हुलिया देख के हम पहचान सकते हैं? नहीं। दोस्तान मोहतरम, कबीले का तारुफ उसके औसाफ होते हैं। किसी कबीले के जो औसाफ हैं बुनियादी तौर पर वो उसका तारुफ होता है। मीटिंग को अपना टाइम देंगे, आप अपने बच्चों को देखते हैं, आप मीटिंग को देखते हैं, आप फैमिली को देखते हैं, अपनी तंजीम को देखते हैं, तो आप कभी आप लोग बोल नहीं सकते। ये चीज़ है कि आप अगर अवाम की किसी मीटिंग में किसी जगह भी चले जाए, अमिताभ साहब को लोग मिले भी नहीं है, तो वो भी आज याद करते हैं कि अमिताभ साहब कोई शख्स ऐसी शख्सियत थी कि जिसकी वजह से शायद तंजीम मंजूरी रह गई है। इंशाल्लाह ये अमिताभ साहब की कमी तो हम कभी किसी जरूरत पूरी नहीं कर सकते, लेकिन उनका जो मिशन था, उनका जो इस्तेमाल था, उसको लेके चलेंगे इंशाल्लाह ताला। और जो दूसरी बात है कि क्या हो रहा है, तंजीम इंशाल्लाह इसी तरह चलेगी अच्छे तरीके के साथ। गुलफाम साहब भी आज के नहीं है कि 8 साल के साथ मुसलसल चल रहे हैं, और उस वक्त भी चल रहे हैं जब तंजीम आज तो इस वक्त खत्म हो रही है कि 2016 तक तंजीम तकरीबन 12-1 बजे खत्म होती थी मीटिंग। उस वक्त ये लोग मानसेरा शकील साहब भी थे, मानसेरा गुलफाम साहब थे, तो ये चीज़ें उस वक्त की जारी सारी हैं। और मैं उम्मीद करता हूँ इस सब लोगों से कि ये इंशाल्लाह इसी तरह जारी रखेंगे, क्योंकि इन लोगों ने अमिताभ साहब के साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है और उन्होंने हमें ये सिखाया, सबक सिखाया कि दोस्तों के साथ तंजीम के साथ जो तल्लुक़ है आपका वो आपकी पूरी ज़िंदगी का है। ये नहीं है कि आ गया वो चला गया, ये हमारी तंजीम का ये मंशूर भी नहीं है, ना हमारे इत्तेफाक़ जो हमारे साथ एक दफ़ा मिल चुका है वो आखिर तक हमारे साथ है। तो इंशाल्लाह जी मैं ये बेहतर अतवा हो कि इंशाल्लाह ताला मस्जिद तंजीम उलमा जो है ये इसी तरह जारी सारी रहेगी। सिर्फ अमिताभ साहब की कमी जरूर महसूस होगी, और अगर 100 साल के बाद तंजीम होगी इंशाल्लाह तो उसमें भी अमिताभ साहब का नाम होगा कि मीटिंग स्टार्ट करने वाले अमिताभ साहब है। और इंशाल्लाह ताला मैं गुलफाम साहब से भी ये रिक्वेस्ट करूँगा, इजाज़ वारिस साहब है, तनवीर रफ़ी साहब के, कि हम अपने दोस्तों को अपने ऐसे जो हमारी शख्सियात हैं जिन्होंने तंजीम उलमा के लिए ज़िंदगी अपनी तकसीम की है, इनकी तारीख लिखी जाए, ताकि ये हम लोग इस चीज़ को जो हमारे आने वाले नस्लें हैं उनको ये चीज़ें भूले ना कि हमारे यकीन की लोगों ने काम किया है। माशाअल्लाह बहुत पुराने हमारे मरकज़ी रहनुमा हैं सैयद अवान साहब, जज्बात भी कर रहे थे। अब मैं दावत दूँगा, यकीन करें इसमें मुबालगह नहीं है और इसमें कोई ज़रा सा भी एक किस्म का भी कोई ऐसी बात नहीं है कि उनको हम बगैर बुनियाद के उनको हम अप्रिशिएट करते हैं। ये हर तारीख उठाएँ, 12, 13, 14, 16, 17, 18 हर साल की तारीख उठाएँ। तो जो कन्वेंशन मानसरा में हो रहा वो पाकिस्तान की सिस्टम में नहीं हो, बरकत में भी नहीं हो, सीधी सी बात है। इस ये तारीख हुआ है और उसका सिरा प्रेसिडेंट मानसरा शकील अवान के सर है, उनकी मेहनत। क्योंकि मेरे वो दोस्त है तो मैं उनसे थोड़ी गपशप भी लगाई, इजाफ भी करता हूँ उनसे, मसली दोस्ती है। वरना शकील अवान साहब आपको हम इस मदरस के प्लेटफार्म से वाले तस्वीर पेश करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं और आपके काम को सराहते हैं। आप आएँ, अपने जज्बात का हमें से मुस्तफ़ीद करें और आइंदा के लिए अपने मकसद के वजह से हमें कुछ अमल बताएँ, कारगुजारी भी सुनाएँ और मरकज़ को अपना पैगाम दें। नए नौजवान जो है वे भी अपना पैगाम दें। मगर शकील अवान साहब डिस्ट्रिक्ट मानसरा प्रेसिडेंट पाकिस्तान। अगर सबका नाम किया तो बड़ी बड़ी आगे खड़े हो जाएंगे, मार्च में किसी भी गुजर जाएंगे। तो मेरा ये कहना है
स्टेज पर बैठे हुए मेरे साथ के तालों और उस तरफ बैठे हुए भी लगे हुए नगीनों जैसे नीम का साथ आज यहाँ लेट हो एक डीजे ने सबसे पहले तो आपसे माजूर खाएं काम लेट पहुँचे। दूसरा एक डीजे ये था कि वहाँ बहुत ज़्यादा काम थे, आज संडे था, तो लेकिन मेरे अंकल वाली साहब की मुझे हाल थी और ऊपर से जो साथ तनवीर अली साहब को जिस वक्त थोड़ा सा चार्ज किया तो रात को 10:30 बजे के 9:30 बजे की कॉल आ गई कि आपने लाजमी पहुँचना है, इसलिए आप यहाँ इंशाल्लाह तशरीफ लाए। तो बात ये ओपन कोई भी नहीं था, तो आपने इस चीज़ में जब भी हम जाते मुस्लिम लीग का स्टेज होता हमारा काम अगर इज्तिमाई अंदाज किया जाए तो हमारी तंजीम की इज्जत हो और हम तंजीम को और बेहतर होने से आगे वही इसका लाया उसके लिए मेरी बाहर की तजवीज़ है कि आप मेंबर शादी जब करें, लेकिन उससे पहले मेरा ख्याल मरकजी सतह पर भी हमारे अंदर बहुत सारे खराबी हैं। कोई नजर तो हमारा मरकजी लेवल पे नहीं है, अभी हमारा कोई फाइनेंस का डिपार्टमेंट नहीं है, किसके पास पैसे हमारा अकाउंट नहीं है। एक मरकजी अकाउंट होना चाहिए हमारा, तमाम हमारी जितनी भी जिला की तंजीमें हैं, डिवीजन की हैं, वो सूबे की तंजीमें हैं, वो भी वहाँ पर उसी तरीके से आगे फर्दर अकाउंट हो सबके अपने ऑफिस हो। और मैं यकीन माने इस बात का कायम कि जो लोग तंजीम को टाइम दें वो ही खुदेदार की कोई होनी चाहिए। सिर्फ सेरेमोनियल हम किसी को एक बड़ी शख्सियत को लेके हम कहें कि ये हमारा रहनुमा है, इसके पास टाइम नहीं है, ऐसे रहनुमा का हकीकत हमें ऐसा बनना चाहिए कि जो वाकई अपने आप को वक्त मलिक अमीरदास साहब के बाजरों ने मिसाल दी है, उन्होंने अपने आप को इस पहलू पे मेरी आपको गुजारिश है कि आप लोग इस पहलू से दूसरी बात कि आप जो आपके जिले लेवल पे या तहसील लेवल पे वहाँ पे बाकायदा ऑफिस मरकजी ऑफिस के इलाके में बात कर रहा हूँ, और जो होतेदार जो टाइम दे सके उनको वो सारी सहूलियात दी जाए, उन्हें गाड़ी देनी चाहिए तंजीम की तरफ से, वो हर तैयार कहीं पर भी कोई मसला हो किसी भी आवाम का वो वहाँ पर पहुँचे। उसका मैं कहता हूँ एक लास्ट टाइम है, उसका आंतरिया वो उसका होना चाहिए। हमें डेडिकेटेड 100 बिस्मिल्लाह उनके लिए ठीक है, लेकिन ऐसे जो बहुत ही हमारे मुखलिस दर्द दिल रखने वाले नौजवान हैं, दोस्त हैं, बाप हैं, जो काम करना चाहते हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तंजीम को ऐसे मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप हमारे पे ज़्यादा साल हो जाती है तो अब तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान के तो यहाँ पे तो लोग एक टाइम कम दे पाते हैं, चले वो मसरूफ रहते हैं अपने मसले उनके बहुत सारे, लेकिन कम अज़ कम मुझे ये एक्सपेक्टेशन थी उनसे, मैंने कहा भी था साहब की राय नहीं थी, मैंने कहा वहाँ पे उनको आप लें बोल दें और वो आपकी हेल्प करेंगे और उनका माशाल्लाह बड़ा शुरू है बलूचिस्तान में। लेकिन मेरा ख्याल है कि भाई सुने हैं शायद उन्होंने कोई रिस्पॉन्स सही दिया, जिसके लिए मैं भी इनकी तरफ से बात करता हूँ और हमने इस चीज़ का अफसोस किया है, लेकिन हम इस सिलसिले में उनसे बात भी करेंगे कि अगर उनके इलाके में जो काम नहीं कर सकते तो फिर हमारे इधर तो कर लेंगे कुछ लोग थोड़ा बहुत। तो बाकी ये कि बाकी अब इंशाल्लाह बड़े करीब थे, काफ़ी लोगों ने अच्छी राय दी है में लोगों ने कि जी सिस्टम चलाना चाहिए, बड़े करीब इस चीज़ की एक ऑफिस हम तकरीबन देख चुके थे, ले रहे थे और बैंक अकाउंट खोल रहे थे और ये सारा सिलसिला शुरू कर रहे थे। तो इसी दौरान अब्दुल्लाह साहब की डेथ की वजह से काम सारा हो गया था सिलसिला। तो अब क्योंकि दुनिया में सिस्टम में जो आगे चलना है जाएगा आदमी करेंगे हमारे यहाँ लोग दे देगा, तो अगर तो जो लोग नंबर रखते हैं
काम के लिए वो तो आगे बढ़े। अब इंशाल्लाह स्टार्ट करें और इंशाल्लाह करीब तो करीब महीने 15-10 दिन में फाइनल कर रहे हैं ऑफिस में करिए फेज 7 में। और इंशाल्लाह बैंक अकाउंटिंग हो रहे हैं, ग्रांट होगी, सब गवाहों की मदद की जो लोग यहाँ मकबूल का ऑफ कोर्स ज़्यादा हिस्सा डालेंगे। जो साहब ऐसी ये कहते हैं कि आजकल किसी शादी में भी आप लोग जाते हैं तो 500,000 2 लाख का खबर आते हैं किसी खुशी करने में, तो 500,000 रुपया 100 रुपया जिसकी वजह से देना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मंथली रेगुलरली देना पड़ेगा, सब इंशाल्लाह देंगे। और इसी से कोई फंड इकट्ठे होंगे और इस तरह सिस्टम हमारा आगे चलेगा। वरना बस आएंगे हमें दी की खाया पिया अपने कहीं 2-3 घंटे चले गए। और अगर इतना भी जज्बा आप नहीं रखते कि मीटिंग महीने में एक मीटिंग है 3 घंटे की, इसलिए तो फिर करके अपने काम करें, अपने साइड बिजनेस से कारोबार कर रहे हैं, फिर हमारे जिंदगी में आने की जरूरत ही मैं समझता हूँ। ये बात उनके साथ सब तक बात है, लेकिन ये होना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा सा लेने का वक्त है, हमने काफ़ी हिस्सा हो गया बहस कर रहे हैं और अकेले शिविर भी कर रहे हैं, लेकिन हर एक को अपने मेहमानों की जानना है कि हमने किया क्या तंजीम के लिए। हर बंदा अपने यहाँ रह देता है, सब बात भी इस्तेमाल करता है। अब किसी का नहीं, अब देखिए ये जो यूथ होती है ये हर तंजीम की काफ़ी करनी होती है। ज़्यादा काम तो भागों को माशाल्लाह यूथ भी करना होता है। ठीक है, बच्चे का दी की गाय होती है, उसके सारे के लिए गाइडेंस होती है, तजर्बे की कुछ चीज़ें होती हैं, से माली लाभ होती है। जब मैं इस जवान की हिम्मत को दाव देता हूँ ज़मीन की काम हो जाता है, वसाइल के नहीं है इतने मैं साफ करूँगा, लेकिन उसके बावजूद भी हिम्मत है। यहाँ किसी को साफ आसमान की जाते हुए ठीक होती है, मीटिंग में आते हुए ठीक होती है। तो कोयटा तो बहुत बड़ी बात है। तो माशाल्लाह ऐसे नौजवान में चाहिए जो आगे इस तरह भाग दौड़ करके काम कर सके, और इनका कोई वो साथ देना मीटिंग कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा बात दें, क्योंकि इसके साथ तो बातें आगे लंबी चौड़ी होती है। इसलिए गुजार करते हुए बस ये कहूँगा कि देखिए आपके यूथ की वजह से एक क्रिकेट इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन के बैठा हुआ है, यूथ ही थी तो उसने सब कुछ कर दिया। तो ये यूथ जो है ये भी बहुत कुछ कर सकती है, मुख्तलिफ इस्लाम में काम कर सकती है, और इंशाल्लाह हम आपके साथ हैं। जहाँ हमारी मदद की जरूरत होगी, माली होगी, जानी होगी, कोई किसी किस्म की तो हम हाजिर ये भी कर सकते हैं। और इंशाल्लाह हम इसको प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करने लगे हैं। तो बड़ी अच्छी बातें की हैं, राय दी हैं, लेकिन इन्होंने हमारा साथ हिस्सा बनना है, इसलिए ये गिले कर नहीं सकते, ये गिले सुन सकते हैं। तो इंशाल्लाह मैं गुस्सा करके बातों खत्म करता हूँ। तो इंशाल्लाह हमारे जो दोस्त कोशिश हम आपके लिए करेंगे और आप भी थोड़ा सा दे देंगे इंशाल्लाह ये तंजीम उलमा बहुत आगे बढ़ेंगे। थैंक यू। आखिर में जब वाली साहब आपको शुक्रिया, आपने पाकिस्तान के लोगों को खुद दावत देने को है, बहुत अच्छा इंतजाम किया है। खराज रसी ने आपको सब कुछ, और मैं गुलमान साहब को दावत दूँगा। गुलमान साहब सेक्रेटरी जनरल तंजीम उलमा पाकिस्तान, आप आए, अपने को अपना पैगाम दें, और जो गिले शिकवे या तजावीज़ आप तक पहुँची हैं, आपने सुनी है, उनका भी सदेबाद करें। और एक शेर नजर करता हूँ मलक नजर खान साहब का, पैर जरा चुक लीजिए, पीछे नहीं हटाने, पैर जरा चुक लीजिए, पीछे नहीं हटाने, गाल भी कर लीजिए, तोड़ चलाने, आगे पैर जरा चुक लीजिए, पीछे नहीं हटाने, गल जी कर लीए, तोड़ चढ़ाने, संगिया ने संगी असी याद है यारा, कितने सारी लोग आ गए असर का पैदा। इतनी मोहब्बत, इतनी चाहत, इतने जुलूस के साथ इन फूलों को इन गुलदस्तों के अंदर आपने समोया, मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। आपके काबिल जितनी हमारी लीडरशिप सैयद अख्तर साहब, तनवीर साहब, कैसर साहब, और जितनी भी हमारी लीडरशिप है, लंदन से आए हुए मेरे सर के ताज, एक्टवार, मानसेरा, सरगोदा, और जहाँ जहाँ से भी हनीपुर, मैं आप लोगों का बेहद मशहूर हुई देश का बैठे हमारी बातें सुन रहे हैं।
اللہ کا بڑا احسان و کرم ہوا جس اللہ پاک نے ہمیں عوام قبیلے میں پیدا کیا. ہمارا ایک دوست کہا کرتا تھا کہ اللہ نے خاندان قریش کو بہترین قبیلہ اس کائنات کے اندر بہترین قبیلہ پیدا کیا ہے, اور بیسیکلی ہم سارے خاندان قریش کے ساتھ. عوام تو مددگار ہے, عوام ہمارا لقب ہے, ہم ہیں قریش, اور قریش اللہ کے نبی امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قبیلہ ہے. اللہ نے ہمیں اس قبیلے میں پیدا کیا, اور اس قبیلے کی ایک شان ہے. امام الانبیاء سے لے کر آج تک اس قبیلے کے اندر کے جو لوگ ہیں اس کو ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں گئے. امام الانبیاء بھی مقصد لے کے آئے, اور ہمیں تو ساتھ مددگار کا لقب بھی مل گیا, مددگار. اور مدد اپنے قبیلے کے ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کی ہے. جس طرح وہیں بھائی بتا رہے تھے, ہم نے پہلے بھی یہ کہا کہ ہمارے اس پاکستان کے اندر بسنے والے پورے پاکستان کے جس شہر جس کونے میں عوام کے علاوہ بھی کوئی قوم بسنے والی جتنی بھی ہیں ان کے اندر کوئی غریب ہے تو جس حد تک ہم انشاءاللہ تعالیٰ مدد کر سکیں گے ہم ان کی مدد کریں گے انشاءاللہ. میرے بھائیوں نے اپنی اپنی تجویز دی. امیرداد عوام جو ایسا ہیرا جو ہمارے اندر آج موجود نہیں ہے, میرے پاس الفاظ نہیں ہے امیرداد عوام کے لیے. ہاتھ پکڑ کے چلایا مجھے بھی اور اس ساری قوم کے لوگوں کو, اور آج ہم جس اسٹیج پہ کھڑے ہیں, جو محبت ہمارے اندر آج بھری ہے اپنی قوم کے لیے, اس کے پیچھے امیرداد عوام صاحب. آپ یقین کریں, آدھی رات کو بھی آدھی رات کو یقین کریں, ایک دفعہ میں تو 9 بجے کے بعد, سچی بات ہے میں جلدی سونے والا بندہ ہوں, میں 9 بجے کے بعد سائلنٹ کر دیتا ہوں. ایک دن میں لیٹ آیا تو میرے عوام صاحب کی 12:30 بجے کال آئی اور ایک ماتم کی اطلاع دی کہ اس ماتم میں ہم نے ضرور جانا ہے, وہ ہماری قوم سے ہیں اور ان کو 12:30 بجے کا ٹائم تھا. میں نے اٹینڈ کی, میں نے کہا جی میں تو آج چونکہ سفر میں تھا, سویا نہیں ہوں. میں تو کہتے نہیں, صبح تو نے سویرے آنے اور ہم نے اس ماتم میں جانا. ایسا جذبہ اور ایسی محبت ہے. آج اللہ کا شکر ہے, سب کہتے ہیں اسٹیج پہ امیرداد عوام صاحب کو بڑا اس بات پہ غصہ آیا کرتا تھا جب بھی اسٹیج پہ آتے اور ہم کہتے ہم نے کیا کیا ہے, ہمارے بھائی کہتے ہم نے کیا کیا ہے. وہ آگے سے کہتے یہ سب کا اکٹھا ہو جانا, بیٹھ جانا, یہ تمہیں نظر نہیں آتا, یہ کچھ بھی نہیں ہے. ساری قوم کو اکٹھا کرنا, آج سرگوسا سے, ہزارہ سے, پنجاب کے آخری کونے سے, بلوچستان سے ساری عوام, ساری قوم ایک, اللہ کا شکر ہے ایک مٹھی ہو گئی ہے. یہ کوئی کام نہیں ہے, اللہ کے فضل سے یہ کام ہے. یہ وہی عوام کو میں سلام پیش کرتا ہوں. میں تو خدا کی قسم میں نے اس کے جذبے دیکھے, میں نے اس کی احمد دیکھی. یہ اتنا مجھے پتہ ہے, پہلے تو میں زیادہ نہیں ہوا تھا اس کے معاملات میں. یقین کریں اس نے اپنا کاروبار, مجھے پتہ ہے 2-3-4 کاروبار جو اس نے ابھی شروع کیے تھے, اپنی عوام کو وقت دینے کی وجہ سے وہ بھی تباہ کرتے ہیں, صرف اس لیے کہ اس کو اپنی قوم کی ضرورت ہے. سعودی میں ضرورت پڑتی ہے تو شانہ بشانہ ہمارے چل رہا ہوتا ہے. بلوچستان میں ہو یا ہزارہ میں یا پاکستان کے کسی کو, ایسے جذبوں کی ضرورت ہے ہمیں, ایسے بھائیوں کی ضرورت ہے ہمیں. اور باقی امیرداد عوام صاحب کی پوتکی سے کچھ دن پہلے ہمارے وائس چیئرمین صاحب کے گھر میں ایک میٹنگ ہوئی تھی. کیسر عوام صاحب تھے, باقی ہمارے ساجد عوام صاحب سارے موجود تھے, اشتیاق بھائی
वहाँ पे हमें पता चला कि वो बीमार है, पहले तो हमें पता भी नहीं था, हम इंतजार कर रहे थे, पता चला वो बीमार है। मैं मेरी भी बात डॉक्टर साहब को पता है सबको, उन्होंने कहा मैं बीमार हूँ। हमने कहा जी अगर आप बीमार थे तो पहले हम मीटिंग ही ना करते, आपके बगैर तो ये मीटिंग है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं आप मीटिंग करें, इंशाल्लाह मैं अपनी मीटिंग में आऊँगा। फिर अल्लाह को मंजूर था, जो कुछ होना था वो हो गया, और बहुत बड़ा आवाम का नुकसान हो गया। यकीन है मैं आपको क्या उसने आपने ये सारी चीजें तय की थी जो आप लोग अभी करवा रहे हैं, आप ठीक करवा रहे हैं। हमने गाँव का भी कहा, हमने चंदे का भी कहा। मैं सच्ची बात बताऊं, मैं इस प्लेटफॉर्म से आता था ये कहता था मैं चंदों का कायम नहीं था। वजह ये है कि ये इज्जत के बजाय बदनामी का सबब बन जाती है। हम अपने साथ ये लेवल नहीं लगाना चाहते थे, जब भी किया अल्लाह के फजल से अपनी जेब से किया, जिस लेवल पे जरूरत पड़ी अल्लाह के फजल से हमने किया। मीटिंग भी करवाए, जितने भी जो कुछ भी करते रहे अल्हम्दुलिल्लाह, और जो कुछ हो सकता था बस में था वो किया। लेकिन सैयद अख्तर साहब ने जितना फरमाया कि इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर आपने कौम की खिदमत करनी है, ये कर रहे हैं, ये प्लेटफॉर्म पे उसमें भी ये जनरल सेक्रेटरी है। स्कूल भी अल्हम्दुलिल्लाह ने बनाए, और भी सारी जितने भी एफर्ट्स हैं वहाँ पे लग रहे हैं, करोड़ों रुपया लग रहा है, और काफी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट भी हो चुका है। तो इंशाअल्लाह तंजीमुल अवाम पाकिस्तान इस प्लेटफॉर्म से खबर के साथ मेरी कोई बात नहीं हुई, ना मैं किसी मीटिंग में बैठा हूँ। पीर साहब ने आपको बताया आपकी मीटिंग में भी आप सारे मौजूद थे, उन्होंने कहा और पहले भी सुनते रहे हैं, और बाकी तो ये उनकी रिक्वेस्ट है, दूसरी तंजीम वालों की रिक्वेस्ट है। वो आना चाहते हैं तो किसी तरीके से आएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन में होंगे। सैयद अख्तर साहब ने एक बात की थी कि अगर वो तंजीम हो भी जाती है तो हमारी तंजीम का जो थिंक टैंक है वो कायम रहेगा, उसकी कमेटी कायम रहेगी जो डिसीजन करती रहेगी। और एक मुतलाबा मैंने तंजीम साहब को शुक्रिया अदा करेंगे, अपना पैगाम भी देंगे, उसके बाद बातें बस 1-2 मिनट ये खाने वाली चीज तो आ गई मेरे पास, इंशाल्लाह बस 1-2 मिनट में आप प्लीज। मेरे जितने भी भाई तंजीम अवाम पाकिस्तान से आए हैं और बड़े बड़े दूर से आए हैं, मनसेरा बड़े दूर जगह है, तरकम बड़े दूर जगह है, सरगोदा भी काफ़ी दूर जगह है, चितवाल भी बड़े दूर है, हरीपुर से भी मेरे भाई आए हैं। एक महफिल से चाहिए आप मेरे कहने पर तशरीफ लाए, मैं बहुत ममनून हूँ, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी आज फिर मैं आप सबको जो हमारा ताज़ीती प्रोग्राम मरकज़ में कराया था, तनवीर अलवी साहब ने उस पर बढ़ चढ़ के मेहनत की, जो आपने उस प्रोग्राम की 2 चांद बताए, जितनी मेहनत की, मैं खराज तस्लीम को भी पेश करता हूँ आप लोगों को कि आप सब इतने लोग आए और वहाँ तजीज़ी प्रोग्राम किया मिर्ज़ा अमान साहब का। एक मैं बता दूँ कि ये खिलाफ कभी नहीं पूरा होगा मिर्ज़ा अमान साहब, उन्होंने हमें सिखाया, उन्होंने हमें चलाया, एक ही नहीं है उनको भी उसने उन्होंने सिखाया कि जितनी तंजीम उससे पहले चलती थी वो एक मलक मिर्ज़ा अवान मरहूम ने चलाई कराची से लेकर खैबर तक। मैं आपको बता दूँ कि जब से ये कदम उन्होंने उठाया कि हम इतने जनरल सेक्रेटरी से रद्द कर रहे हैं, जब हमने भी दोबारा ये मलक मिर्ज़ा अवान मरहूम ने ये तंजीम का आह्वान किया, जिसमें पीर खालिद सरदार सदर बनाया गया, ये हमारे भाई छोटे गुलखाम अवान साहब जनरल सेक्रेटरी बने और हमने चेयरमैन बनाया, उसकी भी बड़ी खिदमत है, जिसका नाम था लियास अवान साहब। आजकल वो दुबई में हैं अपने बच्चों के साथ, लेकिन बहुत अच्छे इंसान हैं, उन्होंने भी हमारी बहुत खिदमत की। उसके बाद हम कभी नहीं भूल सकते मेरे बड़े भाई अयूब अवान साहब। ये मनसेरे वालों से पूछे कि इन्होंने वहाँ हमें बताया, हम गए और वो बीमारी की हालत में वहाँ गए, हमने कहा आप चले जाएं, हम आ जाएंगे, उन्होंने कहा नहीं ऐसा गाड़ी, वो गाड़ी में बैठे, इतनी मोहब्बत। मेरा मकसद कहने का ये है कि उसके बाद हमने 16 मई का मंचन कराया था कि यहाँ
یہ ہمارا سیالے میں یا ماڈرن ٹاؤن کہہ لیں افضل فوڈ میں بڑے دور سے لوگ آئے بڑھ چڑھ گئے جو خاص کر میری ہزارہ برادری نے بہت بڑا حصہ دیا ان کی بھی بہت بڑی قربانی ہے ہم ایسے نہیں کریں گے میرے سعید بھائی نے کہہ دیا ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں سپریم کورٹ میں یہ میرے چھوٹا بھائی بھی ہے یاسر عوان صاحب یہ صدر ہیں ہمارے سپریم کورٹ میں انہوں نے جو حرکت کی وہ زیب نہیں دیتی میں کسی دوسرے کے گھر کے جانا اپنی گھر میرا ہے نہیں ہو سکتا ہم نے بڑی محنت کی مرداد صاحب کے لیے اگر ہم نے انہیں عزت دی ہم نے انہیں بنایا تھا تو ان کا یہ کام تھا سب لوگوں نے پوسٹ کر دی ہوگی کیا اور میں یہ آپ کو یہ عطا کرتا ہوں جو یہ ابھی پوسٹیں لگائیں گے اس کا ٹرن بائی ٹرن اپنا صدر جنرل سیکرٹری جو دینا لکھے اور اس طرح لگانی ہے اس طرح میں پتہ چلے کہ تنظیم کون اور وہ والے جرم کر کر کے کہ واقعی تنظیم آپ نے چلائی ہے اور چلا کر دکھائی ہے یہ تو ہمیں جب تک وہ ہمارا معذرت نہیں کریں گے اس بات کی ہمارا کوئی اسے نہیں ہے تنظیم اسی طرح چلا چلے گی اور اس سے بڑھ کر کے چلے گی جیسے پروگرام کوئی بھی ہمارا کمزور نہیں ہے انشاءاللہ سارے سارے ذریعے ہیں ہم چلا کریں گے جیسا رحمان نے کہہ دیا ہے کہ ہم 10-15 دن کے اندر اسپیشلی تنظیم اور کا یہ پھر 7 تاریخ میں ڈاکٹر دے رہے ہیں کہ کہتا سارے بھی چکیں گے اور سیکٹری بھی ہوگا اور منتھلی میٹنگیں بھی ہوگی اور یہ انشاءاللہ یہ تنظیم جاری ہوتا ہے ہم اپنے سربراہ کو بلا کر ہمیں نہ کوئی کھلے چاہیے نہ کسی کے کوئی کرنے چاہیے انشاءاللہ ہم تنظیم چلائیں گے اور چلا کر دکھائیں گے اگر وہ آتے ہیں ایسے میں کہا ہے اگر آپ یوز کریں گے ہمیں کیوں بتایا کو ڈیل کرنی چاہیے کیا آپ اس وقت سارے تھوڑ نہیں کرتے ہیں انہوں نے یقین نہیں کی بہت کو بھی نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اگر میٹنگ کا بھی اعلان کرتے ہیں کہ ہر نیت میں حاضر ہوں لیکن 2 لوگوں کو تکلیف نہیں دیں گے ہماری مرکزی میٹنگ وہ چلتی رہے گی جب ہم کسی مسئلہ پر میٹنگ کرنی ہے تو اپنی ذہنی جتنے بھی ہیں ان سب کو بلائیں گے انشاءاللہ اور جاری اور ساری میں بہت بہت باتیں آپ پسند کرنا صرف آنکھوں پر اگر کسی کو کوئی گستاخی میرے سے ہوگی میں معذرت کرتا ہوں بہت مہربانی بہت ہم اجرا قاری صاحب قرآن صاحب سیرت صاحب ایوب صاحب آپ کی آواز ایسا ہے آپ سب اپنے عبادت دعا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین قل هو احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان اے اللہ ہمیں سارے ثواب کرتے ہیں عجیب بلال عوان صاحب کو روز اخلاص بھی اور فتح بھی یا اللہ ہمیں سبحان کو سے خاصی بناتے ہیں انسان ہونے کے ناطے اس کی تعلیم کو معاف کرتے ہیں آپ نے دورہ بلوچستان کیا ہے تو آپ ہمیں بتائیں کہ وہاں پہ جو آپ کی عوام برادری ہے اس کو کیا مسائل درپیش تھے اور اس دورے کا مقصد کیا تھا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
تنظیم الاوان کیونکہ پورے پاکستان میں اور دنیا بھر میں انٹرنیشنل لیول پہ کام کر رہی ہے، اور بلوچستان کے اندر ہم نے ابھی جو حال ہی میں دورہ کیا اس میں کچھ مسائل ایسے تھے کہ اوان برادری کے وہاں پہ بیسیکلی پسماندہ اور قبائلی رواج ہے، وہاں پہ قبائلی سسٹم ہے، تو ہم لوگ وہاں پہ گئے، ہم لوگوں نے اوان برادری کو وہاں پہ متحد کیا، جن جن علاقوں میں اوان تھے ان کے پاس گئے، اور انشاءاللہ صرف بلوچستان نہیں بلکہ خیبر سے کراچی، گلگت سے کشمیر، تمام اوان برادری کے ساتھ ہم لوگ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور ہر مظلوم کے ساتھ کھڑے ہیں، خواہ وہ کسی بھی برادری کا ہو، اسے جب ہماری ضرورت درپیش ہوگی انشاءاللہ تنظیم الاوان پاکستان ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ جناب آپ ہمیں یہ بتائیں کہ تنظیم الامان کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی اور اس کے اغراض و مقاصد سے ہمیں ذرا بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، بنیادی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات سوسائٹی میں لوگ پولیٹیکل بیسس پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، ریلیجس بیسس پہ بھی اکٹھے ہوتے ہیں، اور کچھ مخصوص مقاصد کے لیے تنظیمیں وجود میں آتی ہیں۔ اب آپ نے چونکہ پوچھا ہے تنظیم الاوان، تو تنظیم الاوان بیسیکلی اوان قبیلہ کی ایک نمائندہ تنظیم ہے، اور اوان قبیلہ چونکہ تقریباً کوئی 5 کروڑ کے قریب اس کی آبادی ہے، اور یہ ملک کے طول و عرض میں پھیلا ہوا ہے، کشمیر سے لے کے کراچی تک، خیبر، بلوچستان، سرحد، ہر جگہ پہ آپ کو اوان کاری اس کو کہتے ہیں، اوان قبیلے کے افراد ملیں گے۔ اب اس کی تنظیم کی ضرورت اس لیے محسوس ہوئی کہ اس ساری جو اوان برادری ہے اس کو منظم کر کے تو اس اوان برادری کی بھی ڈیولپمنٹ کی جائے، یعنی ان کے اندر ایجوکیشن، ان کے اندر کیپیسٹی بلڈنگ، ان کے اندر وہ ساری یعنی خصوصیات پیدا کی جائیں، اور پھر اس کے بعد ان کے اندر وہ ساری کوالٹیز پیدا کرنے کے بعد ان کو معاشرے کے لیے ایک نفع بخش شہری بنایا جائے، تاکہ یہ صرف یہ کام پھر صرف اوانوں تک محدود نہ ہو، بلکہ اس اوان تنظیم کے ذریعے سے ایجوکیشن اور لیڈرشپ سکلز حاصل کرنے کے بعد یہ اوان خاندان کا ہر فرد معاشرے کے لیے ایک مفید شہری ہو، اور وہ پھر معاشرے کے لیے نفع بخشی کا سامان پیدا کرے۔ تو بنیادی طور پر اس کو بالکل اس کے کافی سارے اغراض و مقاصد ہیں، لیکن میں نے آپ کو بالکل یعنی سادہ الفاظ میں اس کے مین جو آبجیکٹیوز ہیں وہ بیان کر دیے ہیں۔ ہماری جو میٹنگ ہوتی ہے وہ تقریباً ہر منتھ کی 26 تاریخ کو ہوتی ہے، اس دفعہ نیکسٹ اتوار کی وجہ سے 24 کو ہوگی۔ اس میں ہم اوان برادری کے مسائل جو ان سے ہیں وہ سنتے ہیں، کسی بھائی کو کوئی ہیلپ ضرورت ہوتی ہے وہ ہم پوری کرتے ہیں۔ تو اس میں ہماری تقریباً پورے پاکستان سے ضلع، ڈویژن اور صوبوں کے حساب سے ہمارے اوان بھائی آتے ہیں۔ تو آپ نے دیکھے ہوں گے جس طرح ہمارے اوان بھائی آئے ہوئے ہیں آج، تو انہوں نے اپنے مسائل بتائے ہیں، ان کے ہم مرکز بیٹھے ہوئے ہیں، ہم ان کے مسائل سنے ہیں، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے ہفتوں میں ان کے وہ مسائل حل ہوں۔ تنظیم الاوان کے چیئرمین ملک اشتیاق احمد اوان صاحب موجود ہیں جو کہ ہمارے ساتھ گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں چیئرمین ہوں سپریم کونسل تنظیم الاوان پاکستان۔ الحمدللہ اللہ کا بہت شکر ہے، آج جو ہم نے اپنے اس ڈیرے پر تنظیم الاوان کا منتھلی میٹنگ رکھی تھی، اور ملک مرداد اوان صاحب مرحوم کی تعزیتی پروگرام بھی تھا، جس میں ہمارے جتنے بھی عہدیداران تھے، ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں گلفام اوان صاحب، اور ہمارے صدر ہیں کیسر اوان صاحب، خالد پیر سلطان صاحب ان کا عرس ہے، اس کی وجہ سے وہ نہیں آ سکے، لیکن الحمدللہ کہ انہوں نے کہا جی کہ جو آگے جو میٹنگ ہوگی میں ضرور آؤں گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی ہمارے مرکزی عہدیداران اور ضلعی عہدیداران منسیرہ، ایبٹ آباد، ہری پور، ٹیکسلا، تلا گنگ، سرگودا، چکوال، اور لوکل ہمارے جتنے بھی تھے راول پنڈی اور اسلام آباد کے عہدیداران بھرپور صاحب نے شرکت کی، اور ساروں نے بڑا اچھا اپنا نظریہ پیش کیا، اور ملک مرداد اوان مرحوم کو خراج تحسین بھی پیش کیا، اور ان کے لیے دعا بھی کی گئی۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ تنظیم ہماری آگے بڑھے گی، جیسے کہ مرداد اوان نے جتنی محنت کی اس کو انشاءاللہ ہم ضائع نہیں جانے دیں گے، یہ چلتی رہے گی، اور لوگوں کی خدمت بھی کرتے رہیں گی، اور انشاءاللہ کوئی بھی کسی اوان کو کوئی مسئلہ ہوا، جیسے ایک مسئلہ ابھی بلوچستان میں ہوا، یہ ہمارا یوتھ کا صدر معین حافظ وہاں پہنچا، سوابی میں ہوا،
वहाँ पहुँचा और मसले लोगों के हल किए। इंशाल्लाह हम शाना बशाना लोगों के मसाइल भी हल करेंगे और इस तंजीम को आगे चलाएँगे। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान का हमारा मंथली मीटिंग थी जिसमें हम लोग माशाल्लाह काफ़ी तादाद में हमारे हर ज़िला से, चकवाल से, टलागंज से, एबटाबाद, मानसेरा, डिस्ट्रिक्ट पिंडी और सारे लेवल के लोग थे। और मीटिंग में हमारे इजलास में कुछ अहम फैसले हुए थे कि हम इंशाल्लाह अपना मर्कज़ी दफ्तर जो है बहुत जल्द बैरिया फ़ेज़ 7 में शुरू कर रहे हैं और इंशाल्लाह तंजीम को आगे बढ़ाते हुए इसके फ़्लाई कामों में हिस्सा लेते हुए कोई एम्बुलेंस सर्विस का और इसके अलावा कोई कुछ नादार और गरीब बच्चियों की, यतीम बच्चों की शादियों का एहतमाम कर रहे हैं इंशाल्लाह और फंड्स इकट्ठे करने के लिए मुहिम चला रहे हैं। तो बाकी इंशाल्लाह जैसे जैसे हमारे आगे सिस्टम बढ़ता जाएगा और इसके अलावा हमारे और भी फ़्लाई मंसूबे इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुँचेंगे। तो आप लोगों का, मेहमानों का बहुत शुक्रिया जो यहाँ पे तशरीफ़ लाए और इंशाल्लाह हमारी मर्कज़ी कौंसिल की मीटिंग होगी, उसमें मज़ीद अहम फैसले किए जाएंगे और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को आगाह कर दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम तमाम सुनने वालों को मैं मशकूर हूँ। आज हमारी माहाना मरकज़ी मीटिंग जो हर महीने होती है उसमें हम जमा हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें काफ़ी लोगों ने शिरकत की पूरे पाकिस्तान से, तलागंग, चकवाल, मानसरा, एबटाबाद, हरीपुर, टेक्सला, गुजर खान, जेलम, इसी तरह बाकी पंजाब के अजला से, KPK के अजला से। इसमें कुछ आने वाले वक्तों में लाएअमल इख्तियार किया गया कि हम जो है इंशाअल्लाह ताला पूरी बरादरी जो हमारी पाकिस्तान में तकरीबन 4.25 करोड़ है, उस पर इंशाअल्लाह हम उन सब को एक प्लेटफार्म पे जमा करेंगे। और उसके लिए हमने ज़िला वाइज जो पूरे पाकिस्तान में अजला हैं उनकी बॉडी तश्कील देंगे, हम उनकी तहसील लेवल की बॉडी तश्कील देंगे। और मरकज़ी कैबिनेट में कुछ एम्बुलेंस के लिए फ़ैसला हुआ कि इंशाअल्लाह ताला अपनी तंजीमुल अमान की अपनी एम्बुलेंस चलाई जाएगी। और इसी तरह कुछ और फ्लाई काम है उसमें वो फ़ैसले हुए। और बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जो हमारे मतलब पहले से हमारे चल रहे हैं, उसमें कुछ जिद्दत लाने की बात हुई कि इंशाल्लाह उसमें हम जिद्दत लाएंगे। नेक्स्ट मीटिंग जो है 28 फरवरी को मुनक़िद होगी इंशाल्लाह ताला यहीं पे इस्लामाबाद में एबर्ट लॉ कॉलेज में। और इंशाल्लाह ताला मज़ीद जो है पूरी दुनिया के जो अवाम है, पूरे पाकिस्तान के जो अवान बरादरी है, उनको मैं ये पैगाम दूँगा इस प्लेटफार्म से, तंज़ीमुल अवान के मरकज़ी प्लेटफार्म से, कि वो हमें ज्वाइन करें, हमारे साथ जो है राब्ते में रहें। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो वो दिन दूर नहीं है कि हम सारे अवान बरादरी 4.25 करोड़ अवान बरादरी एक प्लेटफार्म पे जमा होगी और एक आवाज़ बनेगी, पाकिस्तान जिंदाबाद, तंज़ीमुल अवान पाइंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़बरनामा टीवी का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे मौका दिया और आज की इस तकरीब को कवर किया है जो हमारे बुज़ुर्ग मलिक इश्तियाक़ बारी साहब ने इसको तरतीब दिया था और सारे मरकज़ी कायदीन और रहनुमाओं और मेरे जैसे कारकुनों ने शिरकत की है। तो मैं मलिक अमीरदाद अवान एडवोकेट सरपरस्त आला तंज़ीमुल अवान का बेटा हूँ, साजिद नवाज़ मेरा नाम है। और इंशाअल्लाह मैं इस अज़म से यहाँ शरीक हूँ कि आगे उनके मिशन को इसी तरह जारी और सारी रखेंगे। जो वो अवान बरादरी के लिए जो वो सोच रखते थे और जो वो जज्बा रखते थे, इंशाअल्लाह उसको कंटिन्यू करेंगे, उसको चलाएँगे। और अपने ये तमाम जो कायदीन हैं इनकी कायद में, इनकी क़यादत में एक अदना कारकुन की हैसियत से इंशाअल्लाह इनका हमेशा शाना बशाना बाजू बने रहेंगे। और अपने वालिद की जो भी उनकी इस माशरे के लिए और ख़ुसूसन अवान बरादरी के लिए जो माइंडसेट था, जो खिदमत का जज्बा रखते थे, उसको इंशाअल्लाह कंटिन्यू करेंगे। तो एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब भाइयों का, ख़बरनामा वालों का। अल्लाह ताला आपके चैनल को मौज और तरक्की दे। और आप लोगों ने पहले भी मैं देखता रहा हूँ आपको सोशल मीडिया पे कि आप लोग कवर करते रहे। मेरे वालिद साहब की जो तकरीब थी, ताज़ियत थी, उससे पहले उनकी वफ़ात के मौके पे आगे पीछे मैं काफ़ी देखता रहा हूँ। तो आप लोगों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, आप अपने इस काम को जारी रखें और अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम एक अच्छे इंसान और मुसलमान बन सकें। हमारे साथ रावलपिंडी की मशहूर और मारूफ सियासी और समाजी शख्सियत अली असगर अवान साहब मौजूद हैं, वो हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। आपने अपने इलाके में जो अवान बरादरी के लिए काम किए हैं उनके बारे में ज़रा हमें तफसील से बताएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अभी आपको मालूम है कि कोरोना वबा जो पूरे मुल्क समेत पूरी दुनिया में आई हुई थी और बहुत से घर इस चीज़ से मुतासर हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह हमने घर घर जाके हमने अवानों के घर भी तलाश किए और इससे हट कर कि जो लोग सफ़ेद पोश थे, दिहाड़ीदार थे, मज़दूर थे, हमने उनके घरों में जाके राशन को वो तकसीम किए हैं और फ्री मास्क, फ्री सैनिटाइज़र और इस तरह की एक्टिविटी हमने बहुत अच्छे और ऐसे अंदाज से की है पूरे रावलपिंडी कैंट के अंदर। और इसके अलावा दूसरी ये कि आज जो तंजीमुल अवान का प्रोग्राम था, उस हवाले से मैं बात करना चाहता हूँ कि तंजीमुल अवान जो है एक पूरे मुल्क की जो 4 करोड़ से ज़्यादा जो पूरे मुल्क में बसते हैं
تو ان کے یہ ایک تنظیم ہے، نمائندہ تنظیم ہے، جن کی جو ہے وہ چیئرمین جو ہے ملک اشتیاق حسین باری صاحب ہے، جو آج ان کے گھر بھی ہیں. تو ملک امیر داد اوان صاحب تھے مرحوم، جو ابھی ان کا انتقال ہوا ہے، ان کے تعزیتی ریفرنس بھی تھا. تو اس پہ ہمارے تنظیم الاوان کے حوالے سے مختلف امور پہ تبادلہ خیال ہوا ہے کہ تنظیم کو آگے کیسے بڑھایا جائے، تنظیم سازی کیسے کی جائے. اس حوالے سے ہمارا یہ پروگرام کا ایجنڈا تھا. تو انشاءاللہ یہ عوانوں کی جو تنظیم ہے تیزی سے پھیل رہی ہے پورے ملک کے اندر، اور لوگ جو ہے نا وہ دھڑا دھڑ شامل ہو رہے ہیں. بالکل یہ ہماری ماہانہ میٹنگ تھی تنظیم الاوان پاکستان کی. تو اسی طرح ہر مہینے ہماری ایک میٹنگ ہوتی ہے، اور آج کی میٹنگ پہ میں اشتیاق باری اوان صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کامیاب میٹنگ کروانے پہ. اور الحمدللہ جو ملک مرداد اوان مرحوم صاحب کا مشن تھا اس کو لے کے ہم آگے جاری رکھیں گے اس مشن کو، اور پورے پاکستان میں اپنی اوان بلادری کی خدمت بھی کریں گے. اور اس عزم کو لے کے اور آنے والے ٹائم میں ہمارا کنونشن جو ہے وہ مرکزی کنونشن اس کا بھی اعلان ہونے جا رہا ہے. انشاءاللہ پورے پاکستان سے اوانوں کو اکٹھا کریں گے اس مرکزی کنونشن میں. تو علی اصغر اوان صاحب اور ملک معین اوان صاحب، ملک اکنواز مون صاحب اور جتنے بھی دوست ہیں ہمارے یوتھ کے، انشاءاللہ مل کے جو بیسک ہمارا مقصد ہے وہ تو یہی ہے کہ اپنے اوان قوم کی اور پوری انسانیت کی خدمت کرنا. تو اس حوالے سے ہم جو ہے نا خدمت کا کام جاری رکھیں گے. ہم سے پہلے بھی جو کچھ ہو سکا اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے، یا ویسے بھی جو کچھ ہم سے ہو سکا وہ ہم نے کیا. تو اب بھی انشاءاللہ جو ہے نا جو بھی ممکن ہوگا اس تنظیم کے پلیٹ فارم سے بھی کریں گے. تو انشاءاللہ اس خدمت کو جاری ساری رکھیں گے.